جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس کا ٹاپک ہے اشارے کے اعتبار سے اسم کی تقسیم۔ ہر زبان میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم اشارہ کرتے ہیں، اور اشارہ ہمیشہ دو قسم کا ہوتا ہے، دور کا اشارہ یا قریب کا اشارہ۔ ٹھیک ہے، تو چیزیں اگر دور ہوتی ہیں تو ہم ہاتھ بھی اٹھا کے کہتے ہیں، یا کبھی کبھار لفظ ہوتے ہیں جو ہم اس اشارے کے لیے یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے اشارے کی دو قسمیں بنتی ہیں عربی زبان میں بھی، ویسے بھی دوسری زبانوں میں بھی یہی ہے۔ ایک ہے اسم اشارہ قریب، یعنی یہ وہ اسم اشارہ ہے جو قریب کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اسم اشارہ بعید، بالکل ڈیفینیشن واضح ہے، لفظوں میں ہی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ اسم اشارہ ہے یا وہ اسم ہے جو دور کی یا بعید کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ اسم اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسم اشارہ کیسے کہیں گے؟ وہ اسم جو اشارے کے طور پر استعمال کیا جائے اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں۔ تو اس کی مزید دو قسمیں ہیں، اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید۔ اسم اشارہ قریب وہ اسم اشارہ ہے جو قریب کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہو، اور اسم اشارہ بعید وہ اسم اشارہ ہے جو بعید کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہو۔ بالکل سمپل ڈیفینیشن سے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں کہ اسم اشارہ قریب کے کون سے الفاظ ہیں جو قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، باقی زبانوں میں تو دو ہی ہوتے ہیں، واحد اور جمع۔ ٹھیک ہے، جیسے انگریزی کی میں مثال دیتا ہوں، دس اور دیز۔ ٹھیک ہے، دس اور دیز واحد اور جمع۔ ہم اردو میں بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں، یہ یعنی دونوں کے لیے ہم یہ بولیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی تثنیہ اور جمع کے لیے الگ سے کوئی لفظ نہیں ہے، یہ میں واحد بھی ہے جمع بھی ہے۔ لیکن عربی زبان میں اگر اسم اشارہ قریب ہے، قریب کی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو واحد کے لیے الگ ہوتا ہے، تثنیہ کے لیے الگ ہوتا ہے، جمع کے لیے الگ ہوتا ہے۔ واحد کا مطلب اکیلی چیز کے لیے الگ، دو کے لیے یعنی جس کو ہم تثنیہ بولتے ہیں اس کے لیے الگ، اور جمع یعنی تین اور تین سے زیادہ اس کے لیے الگ۔ ٹھیک ہے، تو یہ کل اس میں پھر یہ بھی فرق ہے کہ مذکر کے لیے الگ ہوتا ہے، مؤنث کے لیے الگ۔ باقی زبانوں میں یہ مذکر مؤنث کا فرق نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، لیکن عربی میں مذکر اور مؤنث کا بھی فرق ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ عربی زبان دنیا کی باقی زبانوں کے مقابلے میں تھوڑی سی لیندی بھی ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اسم اشارہ قریب مذکر کے پہلے سیکھتے ہیں۔ تو واحد کے لیے ہذا یعنی یہ، دس۔ تثنیہ کے لیے ہذان ہذین۔ تثنیہ کے اصول کے بالکل مطابق جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ واحد کے آخر میں الف نون یا یا نون لگا دینے سے تثنیہ بنتا ہے، تو یہاں بھی وہی رول ہے، ہذا سے ہذان ہذین۔ یہ لکھنے میں تو ہذانی ہذینی آئے گا، لیکن پڑھنے میں آپ ہذان ہذین کہہ سکتے ہیں۔ اور تیسرا جو اسم اشارہ قریب مذکر کا ہے وہ ہؤلاء یعنی جمع کے لیے ہؤلاء، یہ جس کو ہم بولیں گے دیز۔ تو ہذا ہذان ہذین ہؤلاء۔ ٹھیک ہے، تثنیہ میں یہ دو صورتیں ہیں، ہذان اور ہذین۔ یہ کیوں ہیں دو؟ ہم اوپر بھی پڑھ چکے ہیں تثنیہ میں، یہ دو ہذان فاعل کی صورت میں استعمال ہوتا ہے، ہذین مفعولی یا اضافتی صورت میں استعمال ہوتا ہے، جو ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، فی الحال اتنا سمجھنا کافی ہے۔ اس کے بعد اسم اشارہ قریب مؤنث کا آتا ہے۔ اسم اشارہ قریب مؤنث کا کون سا ہے؟ ہذا کو ہذہی بنا دیں تو یہ ہی نشانی ہے مؤنث کی، ہذہی واحد کے لیے یعنی یہ ایک مؤنث، ہاتان ہاتین اس میں تا آتی ہے مؤنث کے لیے، ہاتان تو یہ تا نشانی ہے مؤنث کی، ہاتان ہاتین یہ دو مؤنث، اور ہؤلاء کامن ہے، مشترک ہے، یعنی مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی۔ تو یہ کل الفاظ کتنے ہو گئے؟ 6۔ تو اسم اشارہ قریب کے لیے 6 الفاظ ہیں، 3 مذکر کے، 3 مؤنث کے۔ تو میں دوبارہ پڑھتا ہوں مذکر کے الفاظ اور مؤنث کے الفاظ، ہذا ہذان ہذین ہؤلاء، اور مؤنث کے ہذہ ہاتان ہاتین ہؤلاء۔ ٹھیک ہے، ہذا کا مطلب یہ ایک، ہذان ہذین کا مطلب یہ دو، ہؤلاء کا مطلب یہ سب، ہذہ کا مطلب یہ ایک۔ ٹھیک ہے، انڈرسٹوڈ ہے مؤنث۔
हातान और हातैन का मतलब ये दो, अंडरस्टूड है मुअन्नस, और हाउला का मतलब है ये सब, अंडरस्टूड है मुअन्नस, और हाउला जो है ये कॉमन है मुज़क्कर के लिए भी मुअन्नस के लिए भी, इसमें कोई अलग अलग नहीं है। ठीक है जी, तो ये हो गया इसम इशारा करीब। अब इसको जरा अप्लाई करके देख लें, प्रैक्टिकली मिसालें देखें। जैसे मिसाल के तौर पर हादा मुस्लिम, अब मुस्लिम चूंकि मुज़क्कर है तो हमने, और वाहिद है तो हमने इसके लिए इशारा कौन सा इस्तेमाल किया, हादा, हादा मुस्लिम, ये मुसलमान है, दिस इज अ मुस्लिम। अगर इसको तस्निया बना दे मुस्लिमान, तो फिर हादा इशारा भी तस्निया होगा, हादानी मुस्लिमान, ये दो मुसलमान है। ये आप नहीं कह सकते कि यानी मुसलमान तो तस्निया हो लेकिन इशारा जो है वाहिद हो, हादा मुस्लिमान, ये गलत हो जाएगा। तो वाहिद के साथ वाहिद, तस्निया के साथ तस्निया, जमा के साथ जमा। तो जमा की मिसाल देखें, मुस्लिमून, तो इशारा कौन सा इस्तेमाल करेंगे, हा उलाई मुस्लिमून। शुरू शुरू में ये जो है ना सिंक्रोनाइजेशन मुश्किल लगेगी, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी और आप आगे जैसे चलते जाएंगे तो ये चीज़ें आसान हो जाएंगी, ज़बान पे आपके ये जारी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। शुरू में शायद दिक्कत होगी। तो अगर इसम इशारा जिसकी तरफ कर रहे हैं वो मुज़क्कर है, वाहिद है, तो हादा, हादा मुस्लिम, हादानी मुस्लिमान, और हादैनी मुस्लिमैन, तो दोनों में या वाली सूरत इस्तेमाल करेंगे, हादैनी मुस्लिमैन। ये जरूरी है कि दोनों सिंक्रोनाइज हों। और हा उलाई मुस्लिमून, ये सब मुसलमान। इसी तरह इसम इशारा करीब मुअन्नस के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे, जैसे मुअन्नस का लफ्ज़ मुस्लिमह, मुसलमान औरत, तो हम इशारा कैसे करेंगे इसके लिए, हादिही मुस्लिमह। मैंने आपको बताया कि अरबिक स्पोकन में आखिर में ता को हा करके पढ़ते हैं और साकिन करके पढ़ते हैं, हादिही मुस्लिमह। ठीक है, ये मुसलमान औरत है, एक है, अंडरस्टूड है। और तस्निया अगर हो तो हाथानी मुस्लिमतान, ये दो मुसलमान औरतें। और जमा हो तो मुस्लिमात, हा उलाई मुस्लिमात, ये सब मुसलमान औरतें हैं। तो आप देखें कि वाहिद के साथ वाहिद, तस्निया के साथ तस्निया, जमा के साथ जमा, मुदक्कर के साथ मुदक्कर, मुअन्नस के साथ मुअन्नस, ये सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। ये शुरू शुरू में मुश्किल लगेगी लेकिन प्रैक्टिस से ये ऐसा ऐसा आसान होती जाएगी। तो इसके लिए हमें सब्र से काम लेना होगा। ये हो गया आपका इस्म इशारा करीब। अब आते हैं इस्म इशारा बईद, यानी वो इस्म इशारा जो दूर की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता हो, जिसको हम बोलते हैं उर्दू में वो, और हम अंग्रेजी में बोलते हैं दैट या दोज। तो अरबी में कौन से हैं, ज़ालिका वो एक, ज़ानिका ज़ैनिका वो दो, दूर। ठीक है, ज़ानिका यहाँ पे नून आ रहा है, ज़ानिका, ठीक है, और ज़ैनिका, ठीक है, अलिफ नून और या नून वाली सूरत है। और जमा इसकी है उलाइका, ज़ालिका ज़ानिका ज़ैनिका उलाइका, वो। उर्दू में तो वो एक ही लफ्ज आएगा, लेकिन अरबी में ये तीन है, वाहिद के लिए अलग, तस्निया के लिए अलग, जमा के लिए अलग। तो इस लिहाज से अरबी थोड़ी सी लेंदी है। और इसम इशारा बईद मुअन्नस का अलग आता है, बाकी जुबानों में ये फ़र्क नहीं है, अंग्रेजी में फ़र्क नहीं है, उर्दू में फ़र्क नहीं है, सिंधी में फ़र्क नहीं है, लेकिन सिंधी में थोड़ा बहुत शायद फ़र्क होता है, लेकिन अरबी में ये फ़र्क है, मुज़क्कर का अलग, मुअन्नस का अलग। अब इसम इशारा बईद मुअन्नस का देखें, तिल्क, मुज़क्कर का क्या पढ़ा था हमने, ज़ालिका, अब इसमें तिल्क यानी वो एक, अंडरस्टूड औरत या मुअन्नस चीज। और इसका तस्निया क्या होगा, तानिका तैनिका, ता के साथ। मुज़क्कर में क्या था, जाल, जानिका दैनिका, इसमें क्या है, तानिका तैनिका, यानी वो दो, अंडरस्टूड मुअन्नस चीजें या औरतें। और जमा क्या है, उलाइका, यानी वो सब, अंडरस्टूड है वो सब औरतें या मुअन्नस चीजें। अब आइए इसकी प्रैक्टिकल मिसालें देखते हैं। मिसालें तो बहुत सारी हो सकती हैं, समझाने के लिए हमने थोड़ी सी मिसालें दी हैं। अब सबसे पहले मुज़क्कर को यूज करके देख लेते हैं, मुअल्लिम, उस्ताद। अब मुअल्लिम की तरफ इशारा करेंगे तो कैसे करेंगे, ज़ालिका मुअल्लिम, इसको भी आखिर में साकिन करके पढ़ेंगे, मुअल्लिम स्पोकन में, मुअल्लिमुन नहीं कहेंगे, ज़ालिका मुअल्लिम वो उस्ताद है, दैट इज अ टीचर।
ज़ानिका मुअल्लिमान, वो दो उस्ताद हैं, दोज आर टीचर्स। उलाइका मुअल्लिमून, वो सब उस्ताद हैं, यानी दो से ज्यादा, दोज आर टीचर्स। अब आइए इस्म इशारा बईद मुअन्नस के लिए, क्या? मुअल्लिमह, मुअल्लिम से मुअल्लिमह, आखिर में ता लगा दी मुअन्नस की, तो ये मुअन्नस हो गया, यानी उस्तानी, फीमेल टीचर। तिल का मुअल्लिमा, वो उस्तानी है। अंडरस्टूड है? ठीक है। एक तानिका मुअल्लिमतान, वो दो उस्तानियां हैं। उलाइका मुअल्लिमात, वो सब उस्तानियां हैं। ठीक है जी। तो ये इस्म इशारा बईद है, मुज़क्कर के लिए, मुअन्नस के लिए अलग अलग, फिर वाहिद के लिए अलग, तस्नीह के लिए अलग, जमा के लिए अलग। तो ये थोड़ा सा आप अपनी ज़ुबान को हिलाएंगी, प्रैक्टिस करेंगी, तो ये आपके लिए आसान होता जाएगा। ज़ुबान को हिलाना पड़ता है जब भी आप कोई भी नई चीज़ सीखते हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये कहावत है, आदमी को प्रैक्टिस ही परफेक्ट करती है। ठीक है। अब आइए, ये जो नोट है बड़ा अहम है। जमा मुदक्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम के लिए हमेशा इशारा कौन सा इस्तेमाल होगा? जमा, क्योंकि इशारा जमा जो है वो कॉमन होता है, मुदक्कर के लिए भी मुअन्नस के लिए भी। तो जमा मुदक्कर सालिम अगर होगा ना, सालिम यानी आखिर में वाव नून या यानून, या आखिर में अलिफ था, ये हमने पढ़ा था। वाव नून या नून वाहिद के आखिर में लगाते हैं तो ये जमा सालिम बन जाता है मुदक्कर का, और आखिर में वाहिद के अलिफ ता लगाते हैं तो जमा सालिम बन जाता है मुअन्नस का। तो दोनों के अगर जमा हो तो इशारा दोनों के लिए जमा का इस्तेमाल होगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, कंपलसरी है। ठीक है। नीचे इसकी मिसाल आती है, जिसे मिसाल दी गई है, आप मिसाल के ऊपर आ जाएं। हा उलाई मुअल्लिमून, ये करीब का इशारा, उलाई का मुअल्लिमून ये बैद का इशारा। आप देखें मुअल्लिमून जमा है, तो इशारा भी दूर का या करीब का जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें हस्बे मौका, तो वो भी जमा है। और इसी तरह मुअन्नस के लिए इसम इशारा अगर इस्तेमाल करना चाहें, मुअन्नस जमा सालिम, तो कैसे करेंगे? हा उलाई मुअल्लिमात, करीब का या बैद का, उलाई का मुअल्लिमात। ठीक है। आप देखें, अगर जमा मुअन्नस सालिम में या जमा मुदक्कर सालिम में, तो दोनों के लिए इशारा हमेशा जमा का इस्तेमाल होगा, वाहिद का तस्निया का इस्तेमाल करना गलत है। ये तो नोट की पहला, ये नोट का पहला हिस्सा है। अब आइए दूसरे हिस्से के ऊपर, ऊपर ही गौर करें। दूसरी लाइन में जमा मुकस्सर गैर आकिल अगर हो, हमने पढ़ा था जमा मुकस्सर, यानी जमा की दो किस्में पढ़ी थी, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर क्या होता है? यानी वो जमा जिसका कोई वजन खास नहीं है, बल्कि उसमें वाहिद का सीगा टूट फूट का शिकार हो जाता है, और ये उसका दारो मदार सुनने के ऊपर होता है। जैसे अहले जुबान से जमा सुनेंगे वैसे याद रखेंगे। तो जमा मुकस्सर गैर आकिल अगर हो तो उसके लिए इशारा हमेशा वाहिद मुअन्नस, हालांकि है जमा, लेकिन इशारा कौन सा इस्तेमाल करेंगे? वाहिद मुअन्नस। ये जरूरी है, कंपलसरी है, नोट करें। जमा मुकस्सर अगर गैर आकिल है तो इशारा हमेशा वाहिद मुअन्नस। देखें आप नीचे मिसाल में, हादिही कुतुब, किताब की जमा कुतुब, ये कुतुब गैर आकिल की जमा है, किताब को अकल नहीं होती, गैर आकिल की जमा है। तो इशारा देखें कौन सा इस्तेमाल किया हुआ है? वाहिद, करीब का भी और बैद का भी। हादिही कुतुब, तिल का कुतुब। ये यहाँ पे हा उलाए उलाए का नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये गैर अकल की जमा है। इसी तरह दूसरी मिसाल, हादिही अकलाम, तिल का अकलाम, ये कलम है, वो कलम है। अब यहाँ भी देखें अकलाम गैर अकल की जमा है, तो इशारा कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? वाहिद मुअन्नस। गैर अकल की जमा के लिए जमा मुकस्सर में इशारा वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगा। ये देख के परेशान ना होइएगा कि ये चूंकि जमा का लफ्ज है तो इशारा भी जमा का इस्तेमाल करना चाहिए, ये गलत है। तो ये नोट कर लें। उसके बाद तीसरा उसूल क्या है? ऊपर की तीसरी लाइन में, नोट की तीसरी लाइन को देखें आप। जमा मुकस्सर अगर आकिल हो तो उसके लिए इशारा कौन सा इस्तेमाल करेंगे? उसमें ऑप्शन है आपके पास, एक तो जमा का इशारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वाहिद मुअन्नस का भी कर सकते हैं, दोनों जायज हैं, दोनों बिल्कुल, यानी ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन ये जमा कौन सा हो? जमा मुकस्सर हो और आकिल हो। ठीक है, जमा मुकस्सर हो, आकिल हो, तो इशारा जमा का भी कर सकते हैं इस्तेमाल, वाहिद मुअन्नस का भी। इसकी मिसाल को जरा देख लीजिए नीचे। हा उलाई रसुल, उलाई का रसुल, रसूल की जमा रसुल, ये जमा मुकस्सर है,
اور یہ عاقل ہے، رسولوں کو عقل ہوتی ہے، انسان ہوتے ہیں نا ظاہر ہے. تو اشارہ کون سا استعمال کر رہے ہیں؟ پہلا آپشن ہا اولائی رسل، اولئک رسل، یعنی قریب کا بھی اشارہ استعمال کیا، بعید کا بھی اشارہ استعمال کیا، جمع کا پہلا آپشن. دوسرا آپشن کون سا ہے کہ آپ اشارہ واحد مؤنث کا استعمال کریں، جیسے ہذہ رسل تلک رسل، یہ رسول ہیں وہ رسول ہیں. یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. تیسرے پارے کا آغاز ہی اس اصول سے ہوتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. آپ دیکھیں رسول غیر عاقل کی جمع، عاقل کی جمع ہے تو اس کے لیے اشارہ واحد مؤنث. تو اگر عاقل کی جمع ہو مکسر تو نوٹ کریں دو آپشن ہیں آپ کے پاس، یعنی جمع کا بھی اشارہ استعمال کر سکتے ہیں، دور کا بعید کا جو بھی استعمال کرنا چاہیں، اور واحد مؤنث بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ بڑا سمپل آج کا لیسن تھا. میں خلاصے کے طور پر دوبارہ آپ کے سامنے سارے لیسن کو دہرا دیتا ہوں تاکہ جو آخر میں آئے ہیں وہ بھی سن لیں. آج ہم نے یہ سیکھا کہ اشارے کے اعتبار سے دنیا کی ہر زبان میں یعنی الفاظ ہوتے ہیں، اور ان اشاروں کے لیے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، قریب اور بعید. یا تو قریب کی چیزوں کے لیے اشارہ کریں گے یا بعید کی چیزوں کے لیے اشارہ کریں گے. تو اسم اشارہ قریب عربی زبان میں اس کے لیے مذکر کے لیے الگ الفاظ ہیں، مؤنث کے لیے الگ ہیں، باقی زبانوں میں ایسا نہیں ہے. تو ہم نے وہ الفاظ کون سے پڑھے تھے؟ 6 الفاظ پڑھے تھے. وہ یہ ہیں ہذا، ہذانی، ہذینی، ہؤلائی، یہ مذکر کے لیے. مؤنث کے لیے کون سے پڑھے؟ ہذہ، ہاتانی، ہاتائنی، ہؤلائی، یہ مؤنث کے لیے. اب اس میں ایک چیز آپ نے نوٹ کر کی ہوگی کہ واحد کے لیے الگ لفظ ہے، تثنیہ کے لیے الگ ہے، جمع کے لیے الگ ہے. باقی زبانوں میں واحد اور جمع کے لیے ہوتے ہیں، بس تثنیہ کے لیے نہیں ہوتے. تو یہ ہے اسم اشارہ قریب. اسم اشارہ بعید یعنی وہ اسم اشارہ جو بعید کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہو. اس میں بھی مذکر کے لیے الگ ہے، مؤنث کے لیے الگ ہے. کل 6 الفاظ ہیں، جیسے ذالک، ذانک، ذینک، اولئک، یہ مذکر کے لیے. مؤنث کے لیے کون سے ہیں؟ تلک، تانک، تھینک، اولئک. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کل اسم اشارہ. اسم اشارے کے لیے جو ہم نے رولز پڑھے ہیں بڑے اہم ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر جمع سالم کا لفظ ہو تو اسم اشارہ ہمیشہ جمع کا استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. اگر جمع مکسر عاقل ہو، غیر عاقل ہو تو اشارہ ہمیشہ واحد مؤنث. اگر جمع مکسر عاقل و عقل والا ہو تو اس کے لیے جمع کا بھی اشارہ استعمال کر سکتے ہیں اور واحد مؤنث بھی اشارہ استعمال کر سکتے ہیں. تو بلٹ پوائنٹس میں سارا لیسن یہی تھا جو کہ 3-4 سلائڈس میں ہم نے پڑھا، لیکن خلاصے کے طور پر اگر پوائنٹس کی صورت میں آپ چیزیں ذہن میں بٹھانا چاہیں تو یہ اتنا ہی مختصر ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آج ہم نے الحمدللہ تیسرا لیسن پڑھا، اور ہم نے اب تک 3 لیسن پڑھے، 3 چیزیں سیکھی ہیں عربی زبان کی. سب سے پہلے ہم نے اسم عدد پڑھا تھا. عدد کے اعتبار سے اسم کی 3 اقسام پڑھی تھی، واحد، تثنیہ اور جمع. اور اس کے بعد دوسرا جو لیسن تھا ہمارا وہ تھا اسم جنس. ہر زبان میں جنس کے اعتبار سے چیزوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، مذکر اور مؤنث. اس کے بارے میں ہم نے اچھی طریقے سے چیزیں نوٹ کی تھی، پڑھی تھی. اور آج تیسرا لیسن تھا ہمارا اسم اشارہ، یعنی اشارے کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. تو یہ اس کی مشق ہے، آپ دیکھ لیں. یہ آج میں نہیں کرواؤں گا، یہ آپ سے کل کرواؤں گا. 2 مشقیں ہیں اس میں. مشق نمبر 1 ووکیب، اور اس کے اندر آپ کو تثنیے کا اشارہ استعمال کر کے جملے بنانے ہیں. میں آپ کو ایک بنا کر دکھاتا ہوں تاکہ کل آپ پریکٹس کر کے آئیں. کل میں لیسن شروع کرنے سے پہلے یہ آپ سے تدریب کرواؤں گا، یعنی مشق کرواؤں گا، پھر آگے چلیں گے. اور کل غالباً ہمارا ٹیسٹ ہوگا، کیونکہ کل جو ہے نا وہ کیا ہے، کل جمعرات ہے. ہم نے طے کیا تھا کہ جمعرات کو ہم ٹیسٹ لیا کریں گے ہر ہفتے. کل انشاءاللہ ہمارا ٹیسٹ ہوگا، تو ٹیسٹ کی تیاری کر کے آئیے گا. یعنی 3 لیسنز میں سے ٹیسٹ آئے گا، 3. اور ٹیسٹ ہوگا آبجیکٹیو ٹائپ گوگل پہ. ٹھیک ہے. وہ آپ ادھر ہی آبجیکٹیو ٹائپ ہوگا، کوئی جواب لکھنے نہیں پڑیں گے آپ کو، یس نو بس ٹک کرنے پڑیں گے. وہ آپ کو انشاءاللہ میں بھیج دوں گا. جیسے یہ ورقہ، اس مشق میں کیا لکھا ہوا ہے، مندرجہ ذیل اسما کے تثنیہ بنائیے اور ان کے ساتھ اسم اشارہ لگا کر چھوٹے چھوٹے جملے بنائیے. جیسے ورقہ، پہلے تو اس ورقہ کا تثنیہ بنانا ہے. تثنیہ کیسے بنائیں گے؟ ورقتان.
اسم اشارہ لگائیں گے تو کیسے لگائیں گے؟ کیونکہ یہ مؤنث ہے تو ہم کہیں گے ہاتانی ورقتان، یہ قریب کا اشارہ. اگر بعید کا اشارہ استعمال کریں گے تو تانی کا ورقتان. یہ میں نے ایک کر کے دکھایا سمپل، آپ باقی کریں گے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کی تدریب ہے. دوسری تدریب کیا ہے؟ سوالات ہے. یہ سوالات میں اس لیے دیتا ہوں تاکہ سارے سبق کا خلاصہ ان کے جوابوں میں آ جائے. تو ان سوالوں کے جوابوں میں ہی آپ کے سارے سبق کا خلاصہ ہوتا ہے.